اسلام آباد میں اعظم نذیر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم چاروں وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو. پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں. اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئیں کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں. میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں. پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے، پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں. سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب ہیں. بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے ساتھ بار کونسل سے پانے زئی صاحب تشریف فرما ہے. اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ. آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری. میں آپ ہی کا حصہ ہوں کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام آئے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. یہ ابھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں، آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ دو سوال ہمارے لے لیجیے ساتھی، ان کا جواب بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی غلام مولانا صاحب ہمارے سکر بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں. وی ویلکم یو سر. اور چونکہ آپ کی آمد پر ہاسپٹ نہیں ہو سکی، میں اس وقت سے پہچانا صاحب ود آل ریسپیکٹ ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی سب سے بڑا سوال ہے. جتنے دوست بیٹھے ہیں میری اپنی ایگزیکٹو میں بہت سی بیسس پر بات کی گئی. بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ پروسیس کافی دیر سے فالو تھا. ہماری صرف آپ سے شکوہ شکایت اس وقت یہ ہے کہ یہ پیکج کاش آپ نے سپریم کورٹ بات کو پاکستان بات کو اس قابل سمجھا ہو کہ آپ کے پیکج ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. جو ان کو آپ مانگ رہے ہیں وہ ان کو اگر ہونے سے پہلے ہم سے لے لی جاتی تو شاید آپ اتنا حجام میں قوم مبتلا نہ ہوتی. نائک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں سر؟ 2 منٹ میں آپ کو تکلیف دوں گا. حسن صاحب بات اپنی کمپلیٹ کر لیں. نہیں نائک صاحب کر لیں. میں نے تو ایک ابتدائیہ دیا. نائک صاحب صرف یہ بات کہ جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرین کا ہے اضافہ، وہ یہ ساری بار کاؤنسلز مجھے پچھلے آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں. کٹہرا میرے پاس ہی رہے گا آج. کٹہرا میرے پاس ہی ہے. جناب صدر، میں ایک گزارش کروں گا، 2 منٹ زیادہ نہیں.
हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं दो अगर सवाल हो तो वो जरूर नायक साहब के बाद हमारे तमाम मुल्क से नुमाइंदे हैं, एक मिनट दो मिनट शुरू। सर यही था कि तमाम लोग अपनी अपनी मामलात पेश करने में वक्त हमें पता है, हमारे पास काम है, लेकिन आजम साहब कंक्लूड कर लेंगे, फिर जिस सोच से जो बात कर रहे हैं। मैं सर सिर्फ जब नायक साहब बात करते हैं तो जो 4 चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ वो ज़रूर रखूँगा। बात यह है कि इस वक्त जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, हम एक दिवाली पर खड़े हैं और हम सबको ये बात इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट हैज गॉट टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशंस एंड द प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो आइन बना वो 1955 के अंदर 1956 के अंदर फरवरी 1956 में 1956 का कानून आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसके बाद 62 का कानून आया। उसके बाद 1973 के अंदर जो आज की कानून जो आइन राज है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने with the additional assistance of the opposition of that time unanimously pass किया। यूनानिमसली इसलिए हुआ कि अपोजिशन के भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई। अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो इसमें तक है वो भी ये बात देख रही है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, ये जुडिशियल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की, जो कि लॉरेंस साहब ने अभी बात की कि बात की भी डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड होना चाहिए। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। और अब जो ईस्टर्न हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड के, ईस्टर्न यूरोप में उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। अब बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन कोड टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट ऑल्सो। बेअंदाजा मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमात जो हैं सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेट है वो सफर करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस टू द माइंड एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, whether it will destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitution code is the answer to the problems in Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत वक्त with due respect to the law minister, अगर हुकूमत वक्त ये पहला ड्राफ्ट ये बात इन्होंने सही की, जब तक ये कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं आ सकता। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न। मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते कि इतना बड़ा, देखिए 18वीं तरमीम भी आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से
वहाँ मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज़्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम को क्या क्या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई। अब बात सारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Shariat Court and the Constitutional Court? ये किसी को खबर नहीं है, मैं समझ रहा हूं। उनको आप दें या देख हमको चाहिए। सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब बैठे, हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर द स्टेक होल्डर्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर द स्टेक होल्डर्स। इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच जाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि 2006 के अंदर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने साइन किया था, उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती 18वीं तरमीम के अंदर ये क्यों नहीं आई। अभी भी मैं समझता हूँ ये वकला की और आवाम की बेहतरी के लिए होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएं, मगर उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से और अपने स्पेशली नाउ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए। लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मगर उनका अपना एक रोल है इस वक्त। तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक कमेटी बनाएं, ये हमें अपने वो प्रपोजल जो ड्राफ्ट हमें दे, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, in the best interest of the judiciary, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitutional code according to the wishes of the stakeholders, so that judiciaries का भी उनको हिस्सा है, ताकि फजूल के अंदर चैलेंज ना हो, क्योंकि अच्छी चीज़ को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी आखिरी, बिफोर आई के ज़्यादा आप टाइम नहीं लूँगा, अपना लॉ मिनिस्टर साहब से, अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब से कि आप एक कमेटी बना दें जो कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हो जाती है।